აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის პროექტი ტურისტი გრძელდება. პროექტის მეოთხე სეზონი ამჯერად ლიტვის საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ერთად ხორციელდება. დასვენებისა და ახალი გარემოს გაცნობის ორიგინალური სტილი მხოლოდ აჭარის ტელევიზიით. მეოთხე სეზონში მონაწილეობენ საქართველო, ირაკლი ფაღავა, ლიტვა, ლიეპა რიმკიევიცინე. მოკლედ ნახოთ, როგორ გაატარეს მეორე დღე ჩვენმა ტურისტებმა. ლიეპამ მეორე დღე საბაგიროდან დაიწყო. ირაკლი დილიდან ძველი ვილნიუსის უბნებში ხეტიალის დროს შემთხვევით საინტერესო და ჩვენთვის ნაცნობ სკულპტურას გადააწყდა. არაჩვეულებრივი ამინდია ვილნიუსში. დღეს უკვე მეორე დღეა ჩვენი ესე ვთქვათ სტუმრობის აი ამ ქალაქში და დღევანდელ დღეს არ შემეძლო აი აქ გულგრილად ჩამევლო ესე ვთქვათ. ეს განლაგება თითქოს არაფრის ისეთი განსაკუთრებული მთქმელი არ არის, თითქოს გარკვეული სენტიმენტალიზმი იგრძნობა ვთქვათ უფროს თაობასა და უმცროს თაობას შორის, თითქოს ბაბუა და შვილიშვილი დგას, მაგრამ ეს ისე არ არის. აქ საუბარი არის ისეთ ცნობილ პროტოტიპზე, რომელიც 80-იანებში დაბადებულ ბავშვებს ყველას გვახსოვს საბჭოთა მულტფილმი ექიმი აიბოლიტი, დოქტორ აიბოლიტი, ეს გახლავთ ზუსტად ის პიროვნება, ის ადამიანი, რომელიც ვილნიუსში ცხოვრობდა. ლიეპამ აჭარის მაღალმთიანეთს მიაშორა და თამარის ხიდის და მახუნცეთის ჩანჩქერის სილამაზით მოიხიბლა. Šis arkinis tiltas pastatytas 12 amžiuje ir jo architektūra yra specifinė būdinga būtent Adžarijos kraštui. Tiltas buvo pastatytas karalienės Tamar garbei. კანდაკება, რომელსაც თქვენ ახლა კადრში ხედავთ, ნაკლებად სავარაუდოა ზოგადად რომ აღნიშნავდეს იოანეს აპოკალიფსის ერთ-ერთ სცენას, სადაც ტრუბადურები ანგელოზების ესე ვთქვათ საყვირს ჩააბერავენ, მაგრამ ეს ერთ-ერთი მაცნეს მომტანი კანდაკება არის, რომელსაც ქვია ანგელოზი და ეს ადგილი, რომელთანაც ახლა ჩვენ ვყოფებით, ამას პირდაპირ თარგმანში ჩვენს ენაზე ქვია წყაროსთან მდებარე ადგილი.
ზემომთიანი აჭარის ოაზისი ღვინის წარმოებისთვის რა თქმა უნდა ღვინის სახლია. La musicale? Leona. Riada. ლიეპა ყურადღებით ეცნობოდა ქართული ღვინის წარმოშობის ისტორიასა და ქართული ღვინის დამზადების თავისებურებებს. Я страшно гамму выжимали на границу. Поднимите, вот так. Вот так раньше. Здесь выжимали вот так на границу. ეს ადგილი, სადაც ახლა მე ვიმყოფები, ვილნიუსში არის გამორჩეული იმით, რომ აქ ძალიან შემოქმედებითი, ესე ვთქვათ, ხალხი ცხოვრობს. ეს არის უბანი, რომელსაც ქვია ბოჰემის უბანი. ადგილმდებარეობა, რომელშიც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, ეს არის ესე ვთქვათ, სასახლე, რომელიც განახლებაში არის მიცემული, უნდა აღდგეს და ძველი იერი შეუნარჩუნდეს და წარმოჩნდეს უკვე ახლებურად. ეს გახლავთ სასახლე ლიტვის ყველაზე ცნობილი მთავრების მუზეუმი. Я второй день в Батуми, и каждый день я или кушаю, или смотрю, как готовить хачапури. Это ваш особый национальный аджарское блюдо. Конечно, это наша визитная карточка аджарской хачапури. ჩვენ ვიმყოფებით რენესანსის ეპოქაში, რაც საკმაოდ ისეთი საინტერესო და შთამბეჭდავია, როგორც შეიძლება ყოფილიყო მაშინდელი რენესანსის პერიოდი, რენესანსი, როგორც შეიძლება ყოფილიყო, ვთქვათ, ლიტვაში, ვილნიუსში. მეორე დღე ბათუმში მხიარულად დასრულდა. ლიეპამ კი ქართულ ეთნომუსიკაზე აჭარულის ცეკვას ისწავლა. Ну давай за наши танцы. ასე საინტერესო თავგადასავლებით დასრულდა მეორე დღეც. ჩვენმა ტურისტებმა ბევრი ახალი რამ გაიგეს საქართველოსა და ლიტვაზე. ნახოთ, რას შემოგთავაზებენ ისინი მესამე დღეს. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, როგორც თქვენ უკვე მიხვდით, ჩვენ ვიმყოფებით საკათედრო ტაძარში ვილნიუსის, სადაც ცოტა ხმადაბლა მოგვიწევს საუბარი. ძირითადად ეკლესიებში ფრესკები არის, რომელიც თქვათ კედელზე იხატება, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს არის ნახატები, ტილოზე მხატვრის შესრულებული ნახატები და რა თქმა უნდა აქ ბიბლიური იგავები და თქმულებები არის გამოხატული. აქ არის ორღანი, რაც კათოლიკური ეკლესიის, ესე ვთქვათ, ძალიან ისეთი დამახასიათებელი მუსიკალური ინსტრუმენტია რელიგიური დატვირთვის, რა თქმა უნდა.
ყურადღება მინდა მივაქციო ერთ ესეთ მარმარილოს ბარელიეფს, ეს გახლავთ იოანე პავლე მეორე, რომელიც 93 წელს აქ საკათედრო ტაძარში იყო ჩამოსული და მისი ჩამოსვლის და აკყოფნის ნიშნად საპატივსაცემად გაკეთდა ეს დაფა, რომელსაც თქვენ ახლა კადრში ხედავთ. მესამე დღეს ბათუმში Лиепа Аჭარის ტელევიზიის დილის გადაცემას ესტუმრა. Приятно, что вы наш гость сегодня. И доброе утро, Литва. Отсюда с нашей студии. Всем литовским нашим друзьям доброе утро из солнечной Грузии. Солнечный Аджарий. Турист. Как вам Грузия потом? Я тоже был участником этого проекта. Мне повезло, я в Белоруссию попал. Очень-очень крутой проект, на самом деле. Мне было очень интересно, как вам тут живется. Ну, мне очень тоже интересно здесь, потому что я всегда мечтала приехать в Грузию. И я даже, когда я еще не была здесь, я чувствовала, что я очень полюблю Грузию, потому что у нас в Литве все очень любят Грузию. Ну, как-то это чувство и у нас, и у вас, и у нас то же самое. Я даже могу сказать, что первая страна, где я чувствую так хорошо себя, так как дома. Я не знаю почему. И вчера даже мы смеялись и говорили с операторами, они сказали, ну ты точно в прошлой жизни была грузинкой, ну а потом они сказали, ты не грузинкой была, ты была грузином, потому что я тосты начала говорить, у нас никто эти тосты так, ну, нету так популярно, и мне очень понравилось это, как игру приняла и начала такие тосты говорить, что мне сказали, что я даже не грузинка, а грузин. ჩვენ ცოტა ხნით ვიყავით საკათედრო ტაძარში, სადაც ნუ გადავიღეთ იქ ეს მნიშვნელოვანი დეტალები და ადგილები, რომელიც კარგად ასახავს საკათედრო ტაძარს და რა ხდება გარეთ, თქვენ შეგიძლიათ კადრში ნახოთ ფრანგები, რომლებიც ჩამოვიდნენ ვილნიუსში. ესენი არიან ესე ვთქვათ მსახიობები, ჯამბაზები, ჟონგლიორები, რომლებიც ეკვილიბრისტიკით არიან გატაცებულნი როგორც ჩანს და აი ეს წარმოდგენას აკეთებენ საკათედრო ტაძრის წინ. Почему? Ну, мне все здесь свое, как-то, ну, натурально свое. Ну, так нет, потому что у нас и природа другая, и темперамент другой. Но почему я так себя чувствую, я даже не знаю. Я, когда приехала сюда, я даже смеялась, что когда я в Вильнюсе, я очень много работаю, у меня 2 детей, и я всегда очень занята, и я всегда не успеваю покушать. Ну, мои подруги смеются, что весь день я кушаю только пью кофе латте, какой-нибудь сникерс, шоколадку и сок, бурачной сок, потому что мне очень вкусно бурачной сок. А теперь, когда я сюда приехала, я постоянно кушаю. И кушаю, потому что это так вкусно. Я всегда думала, что в Италии самая вкусная еда в мире. Ну, она не в Италии, она в Грузии. Я очень верю в то, что ты произносишь вслух, это материализируется потом. И эти тосты, это позитивность, это что ты, не
говоришь про свою родину, про любовь, про свои предки, и эта позитивность материализирует, это даже как колдовство, мне кажется, что это не просто слова, это не просто пожелания, это магия. Ваш оператор Гераклий сделал очень хорошую, очень красивую фотографию здесь, в Батуми, где я как-то бежала и спрыгнула, и там я летаю, там не видно, что я имела прикосновение. Да. И там я летаю, и я положила эту фотографию в Facebook и написала, что я очень люблю Грузию, потому что я здесь не хожу, а летаю. Я хотела пожелать, что это чувство в сердце, когда ты летешь, это было каждый день с вами, и я хочу привести в Литву это чувство. Теперь еще имеете проблемы с Россией, и это нас очень волнует всегда. Даже в новостях, когда ты смотришь телевидение или читаешь газеты или порталы, самые популярные темы и бывает всегда про отношения России с Украиной, отношения России с Грузией, и это самые актуальные темы у нас. И нас эта проблема объединяет. Да, мы уже в НАТО, спасибо Богу, что мы уже в НАТО, но когда у нас такой агрессивно настроен сосед, мы не можем жить просто сложа руки. И эта тема нас очень объединяет. Мы всегда за вас. დღეს ჩვენ გვაქვს პატივი წარმოგიდგინოთ საკმაოდ საინტერესო ადამიანი, რომლის შესახებ ჩვენ გავიგეთ საქართველოსდან და ეს შეხვედრა მოხერხდა დღეს. ეს გახლავთ დარიუს უშკურაიტის, ესე ვთქვათ, მუსიკათ მცოდნე, რომელიც მხატვრული ხელმძღვანელი გახლავთ ელერტეს ტელევიზიის ლავას. გამარჯობა. პირველ რიგში მინდა კითხო თქვენი მოღვაწეობის შესახებ. როგორ მოღვაწეობთ, რას აკეთებთ, რა არის თქვენი მოღვაწეობის сфера? Я работаю с музыкой. Я кончил музыкальную академию как музыковед, и после этого я сразу пришел работать на литовское телевидение и радио. Я тут работал несколько лет, потом у нас появились коммерческие радиостанции. Я несколько лет работал в коммерческих радиостанциях, и потом опять сюда возвратился. И тут я работаю как и ведущий музыкальных программ, и также я руководитель третьей литовской программы радио, которая больше ориентирована на молодое поколение. Но мы, скажем, в отличие от коммерческих радиостанций, играем более альтернативную музыку, более музыку для умных людей, потому что коммерческие радиостанции играют такую уже очень простую попсу. Мы немножко отличаемся от них, и мы играем более интеллектуальную, скажем так, музыку. То есть для людей, которые действительно интересуются музыкой, для тех, кому музыка не только фон, но им просто интересно, что сегодня творится в музыкальном мире, потому что все радиостанции играют такую проверенную музыку вчерашнего или позавчерашнего дня. То мы играем то, что модно сейчас. როგორი ტენდენციები არის ლიტვის ახალგაზრდობაში, რას უკრავენ, რა ჟანრი მოწონთ, რომელი არის უფრო პრიორიტეტული მათთვის, თუ ყველა ჟანრში მოღვაწეობენ? В Литве уже несколько лет у молодежи очень популярна электронная музыка. Очень много, скажем, с электронного звука, электронных диджеев. Но сейчас постепенно опять такая уже тенденция видится, что опять люди уже хотят живого звука. И просто уже те гитаристы или рок-бенды, или даже джазовые бенды сейчас все становится популярнее и популярнее. Скажем, на мой вкус очень хорошо, когда есть все вместе. И немножко вкусно сделанная электроника, и так как электроника тебе позволяет делать
всякие неумоверные звуки, но также и с акустической музыкой. Все равно никто не заменит живого звука гитары, живого фортепиано, барабанов и похожих. Так что, в принципе, тенденция пока что у нас популярна электроника, но все больше и больше переходит на ту музыку, которой ты играешь не из компьютера, который ты действительно умеешь играть на каком-то инструменте и показываешь его зрителям. Так что я думаю, что через год-два, наверное, опять возвратятся те времена, когда все играли на гитарах. რამდენიმეჯერ როდესაც რაღაც ინფორმაციას ვეცნობოდი ვილნიუსის შესახებ და ლიტვის შესახებ, გავეცანი რაღაც ინფორმაციებს, რომელშიც ძალიან ხშირად ტარდება ჯაზ ფესტივალები თქვენთან და მაიამის შესახებ მაინტერესებს, რამდენად ხშირად ტარდება, რა ჯაზ фестивалები არის და ვინ მონაწილეობს. У нас действительно есть довольно-таки много джазовых фестивалей. Я, кстати, даже, по-моему, 3 их как бы давние ведущие. На самый старый джазовый фестиваль еще от советских времен Бирштанас. Бирштанас. Он был когда-то ориентирован больше на литовскую чисто музыку, и там играли когда-то только литовцы. Сейчас понемножку там начали появляться и зарубежные гости, но в принципе он как бы его такой главный акцент это все же литовские группы, потому что он проходит не каждый год, а каждый второй год. За 2 года литовские группы, джазмены как бы делают новую программу и они там показываются. Также у нас очень популярные тоже ведущие 2 вильнюсские фестиваля, это Вильнюс джаз и Вильнюс мама джаз. Вот эти фестивали ориентированы больше уже на зарубежных гостей, есть там и литовцы, но в основном зарубежные. И Вильнюс джаз, скажем, он больше авангардный фестиваль, там такая модерновая авангардная музыка. Мама джаз, скажем, больше такой, ну, как бы попсовый джаз для больше широкой аудитории. И там чаще всего бывает, ну, действительно очень знакомые имена, которых все знают. Так что вот эти 2 фестиваля больше ориентированы на зарубежную публику. იყავით თუ არა ოდესმე საქართველოში, ან თქვა ჩეხება თუ ქონიათ რომელიმე ქართველ მომღერალთან ან შემსრულებელთან ან მუსიკოსთან. Да, к сожалению, я в Грузии так и не был еще. Хотел в советские времена съездить. Я служил в армии, там были у меня друзья грузины, но вот как-то мне не вышло в те времена. Потом у вас были немножко такие как бы сложные обстоятельства. Да. И вот сейчас в это время я уже думаю, только это вопрос, я не знаю, месяцев или нескольких лет я точно съезжу в Грузию. Мне это всегда страна была очень интересная. У меня есть много друзей литовцев, которые съездили в Грузию. Да. Даже есть такой друг, который жил там 2 года. Я обещаю, у вас будут рады. Так что я обязательно приеду в Грузию. А с грузинскими музыкантами мне приходилось встречаться тут в Литве. Больше, наверное, с этномузыкантами, которые играют вашу этномузыку. Но вот я помню, что в фестивале Вильнюс мама джаз как раз у нас была группа из Грузии, которая вот миксирует как бы этно-грузинскую музыку с джазом. Я не помню его название, там было название. Но, в общем, я встречаюсь с грузинскими музыкантами, вот, наверное, чаще всего вот именно в фестивалях. Я их вижу. Я, наверное, очень плохо представляю, скажем, о грузинской рок-музыке. Но грузинский джаз, этномузыка, да, я это знаю. Там грузинские, не знаю, певцы, когда там поют с многоголосием, мне очень жутко красиво, мне это очень нравится. Если поеду в Грузию, то обязательно пойду в какой-нибудь банкет и послушаю, как они поют с вином. Мы будем рады вас встречать. Желаю вас удачи. Спасибо. Всего доброго и, может быть, когда-нибудь встретимся обязательно. Я в этом уверен, обязательно. До свидания, спасибо за интервью. თუ ერთხელ მაინც ქართული ცეკვის ხელოვნებას ეზიარე, მაშინ აუცილებლად მოგინდება ქართული ცეკვა პროფესიულ დონეზე ისწავლო. ასე მოიქცა ლიეპა და ბათუმის უნივერსიტეტის ანსამბლსეწვია, რათა საფუძვლიანად შეესწავლა და გაეგო ქართული ცეკვის თავისებურებანი. Как важны танцы в Грузии? Что значит для грузинцев танцы? Танец? Для Грузии танцы это очень многое.
По-моему, каждый грузин умеет танцевать и живет танцем. Да? Да, обязательно. А почему? Это темперамент ваш? Да, Что? это и темперамент, и это у нас как бы в крови. Да? С рождения, когда мы слышим свою национальную музыку, каждый уже хочет танцевать, уже начинает. Как бы. А как вы сказали, как танцует грузинный мужчина? Какое-то чувство, какой-то темперамент? Что не говорит своим танцем? Мужчина? Да. В грузинских танцах мужчина, когда танцует женщина неприкасаема в грузинских танцах. Да. Мужчина не дотрагивается до женщины. Да. Все движения, которые делает парень для девочки, это издалека. Потому что у грузин не принято так близко подходить к девочке. Это наша традиция как бы. А женщины какие? Мне интересно про темперамент, про как мужчина в танце и какая женщина в танце. Это радикально различие. У мужчин более темпераментные движения, а у женщин более такие легкие, нежные. А какая женщина, грузинка, что можно из танца, как танцевает грузинка женщина, что можно сказать про ней? Какая она? Я же сказал, те слова я не могу. Вы хотели, чтобы я описал женщину, да? Грузинскую женщину. По-грузински знаю это слово, но по-русски нет. Так спросите. ეკალდება მოსილება რა ბერტვა რუსულად ახლა რა არის? მოკლედ გამოვედით ქალაქში, ზიანი კარგი ამინდია. ქუჩა, რომელსაც ახლა ჩვენ ვადგავართ, რომლის დათვალიერებასაც ჩვენ ახლა ვაპირებთ. საბჭოთა კავშირის დროს ერქვა გორკის ქუჩა, მაქსიმ გორკის. ახლა კი ქვია ქუჩას სპილიესის ქუჩა, რომელსაც არის კაფეები, როგორც თქვენ ხედავთ. არის სამხატვრო გალერეები, არტ გალერეები, არის ლუდის პაბები, ეგრეთ წოდებული ლუდის ბარები. და ხალხია ესეც კარგ მზიან ამინჩი, რაც საკმაოდ ის არის, თქვა დეფიციტია, ესე ვთქვა მზიანი ამინდი კლიმატის გამო, როგორც კი მზე გამოვა, გამოდიან გარეთ, სხდებიან კაფეებში, ერთობიან, საუბრობენ და ლაღად ატარებენ დროს. ხალხი საკმაოდ ისეთი გაწონასწორებული, წყნარი, მშვიდი, სტაბილური ცხოვრების წესით ცხოვრობს. საკმაოდ კარგი ქალაქი, ძალიან დიდი მნიშვნელობით. რაც შეიძლება დიდი მნიშვნელობით და დიდი ხარისხი უნდა წარმოვიდგინოთ, კარგი, როდესაც ვახსენებთ, თქოს კარგი ქალაქია იმისთვის, რომ ტურისტები ჩამოვიდნენ. ჩვენ შევჩერდით ერთ-ერთ სუვენირის მაღაზიას და სადაც მე ხედავთ, რო არის ქარვებისგან დამზადებული ძალიან პატარ-პატარა ესეთი ბეჭდები და უამრავი სხვა პატარა კოზები, ესეთი სახელურები, ჩანგლები, საფერფლეები, პორტსიგარები, დანები და მოკლედ ქარვა აი ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი მინერალია შეიძლება ითქვას აი ამ ქალაქში.
From up above I heard the angels sing to me these words. And sometimes in your eyes I see the beauty in the world. Oh, now I'm floating so high. I blossom and die. Sends your storm and your lightning to strike me between the eyes.